ये आर्ਡੀਨੈਂਸ का सेम जिहड़ा अपने बिहार च भी हो चुका 2006 ਜਾਂ 7 च होया। तुसीं दस दे 12-14 साल दे विच बिहार कितना कुछ राइज कर गया अगे। जे बिहार ने राइज नहीं किया तो ये पंजाब किवें राइज करूगा। एक साडे सिख पॉलीटिशियन ने जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी दे विच पॉलिटिक्स खेडी। अज दे उत्ते असीं किवें कहांगे कि साडे पॉलीटिशियन नहीं गिरे। सानू तां लैके बह चुके ने आदि। जदों साडे हरमंदर साहब की बेअदबी हो गई 1984 च 36 साल हो गए जिन्हां ने बेअदबी कराई सी, जिन्हां ने चिट्ठियां लिखियां सी, उन्हां दे नाल असीं जाके खलोते होए। पुलिस मुलाजम गए सी, वो कहिंदे जी असीं दिल्ली तो आए आ ते रमनदीप जिहड़ा सन्नी उहदा 2020 दे विच हत्थ है। बड़ी एक हासे वाली गल है, 3.25 साल तो बंदा जेल दे अंदर है। जे 3.25 साल तो जेल दे अंदर है तो फिर 2020 च किवें जावेगा। कि जड़ियां गवर्नमेंट एजेंसियां ने वो सिखां नूं सिर्फ बदनाम करन ते लगियां। देखो तुसी कोई, मैं कई बारी कहना कि जे किसी ने सियासतदान बनना है तो उन्होंने इको चैप्टर पढ़ना चाहिए शेरे पंजाब। वो पढ़ के अकल आ जाती कि सियासतदान कौन है तो राज किवें करी। शेरे पंजाब पहला सी जिन्होंने अकाल तख्त साहब तो हुक्म होया सी, उस वेले जिहड़ी उदों उन्होंने सज़ा दी थी उस वेले हथ जोड़ के मंजूर कर ली थी, प्रवान कर ली। थोड़े तो हिम्मत ही नहीं तुहानू कि कोई बंदा गल ही कह जे। अकाल चैनल देख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत। मैं है जगमीत सिंह खप्पियां वाली। अज असीं गलबात करांगे पंजाब के विगड़ रहे हालातों ते। जिवें तुहानू पता ही है कि पंजाब के जिहड़े हालात दिनों दिन विगड़ते जा रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का इंसाफ नहीं मिलेगा। 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ श्रोमणी कमेटी तो लापता हो जाते हैं। उस तो बाद किसानों के नाल धक्का हुंदा। 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ आ सेंटर सरकार वालों जारी कर दिते जाते हैं तो सारे पंजाब के लोग, पंजाब की नौजवानी जिन्होंने कहते हैं नशे नाल खत्म हो गई, कुछ बाहरले देशों में चली गई, वो नौजवानी भी अज सड़कों पर आ गई। असीं गलबात करांगे। सब तो पहला असीं बाइबल गोली कांड बारे गलबात करांगे। कुंवर विजय प्रताप नूं हटाए जाण दा जिहड़ा रौला जिहड़ा भख रहा है। साडे नाल वकील हरपाल सिंह खारा जी मौजूद ने। हाँ जी हरपाल सिंह जी, जिवें कहंदे ने कि कुंवर विजय प्रताप नूं उस केस तो हटाए जाण दी जिहड़ियां कोशिशां चल रही जां किते ना किते मीटिंगां हो रही गुप्त खाते। देखो कल ही मैनू पता लग्या कि एप्लीकेशन एक इंस्पैक्टर पंधेर है जिसने हाई कोर्ट च फाइल की है। उन्हें कहा कि जी इन्वेस्टिगेशन है कि कुंवर विजय प्रताप नूं इत्थों हटा के किसी होर नूं लाया जाए। तो उस दे विच हाई कोर्ट ने जिसमें मैनू पता लग्या नोटिस दिता है स्टेट नूं, तो स्टेट ने अगों देखो इनका की आंसर देना। पर मेरे देखण दे विच अगर कुंवर विजय प्रताप नूं इस केस तो वख कर दिता जाता है तो मेरे देखण दे विच बेअदबी जिहड़ा कांड दा केस है वो बिल्कुल खत्म हो जाऊगा। कोई जस्टिस नां दी उत्थे गल रहनी ही नहीं। क्योंकि मैं तुसीं ध्यान नाल देखोगे तो कुंवर विजय प्रताप ने उस केस दे विच इन्नी मेहनत की है। उस बंदे ने किते भी कोई इस तरह की कोई नुकताचीनी जां उन्हें कोई इहो जिहा पॉइंट उन्हें छड्डिया ही नहीं कि जिथे दोषी बच सकन। अगर असीं उहनूं बरी करवाउणा है, उस केस नूं खत्म करना है तो फिर कुंवर विजय प्रताप की उत्थे ट्रांसफर कर दिओ कि फिर केस अपने आप ही बंद हो। हटाया क्यों जा रहा फिर जो वो दोषी लभ रहा जां कह लीए जां उहदी पूरी तनदेही दे नाल ड्यूटी जिहड़ी आपदी कर रहा है, मसले का हल होवेगा, फिर उसनूं हटाया क्यों जा रहा। जिहड़े आगू बने ने जां क्यों इस चीज़ ते बोलदे नहीं। क्योंकि अगर कुंवर विजय प्रताप इस केस की सही इन्वेस्टिगेशन चल रही है जां कर रहे हैं तो जिहड़े मेन दोषी ने इस दे विच जिहड़े बड़े पावरफुल ने, जिन्हों ने पता है कि अगर कुंवर विजय प्रताप इस केस के आईओ रहा तो मेरे देखा 100% वो बंदे जेल जाएंगे। तो वो बंदे जिहड़े ने फुल पावर है उन्होंने, वो बंदे नहीं चाहते किस तरीके नाल कुंवर विजय प्रताप इस केस के रही। तो सो मेरी तो बेनती है सारिਆਂ ਨੂੰ यही है, मीडिया के राही पब्लिक नूं भी है, स्टेट नूं भी मेरी बेनती ये है कि कुंवर विजय प्रताप तो केस बाहर नहीं जाना चाहिए। केस बाहर नहीं जाना चाहिए, पर बेअदबी का जिहड़ा मामले का हजे हल नहीं होया सी। होर पंजाब दे विच बड़े तरह के जिहड़े हालात वो बिगड़ते जा रहे हैं। किसानी नूं लैके 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ जिहड़े सेंटर सरकार वालों जारी कर दिते ने कि जिंदे विच मंडीकरण दीयां गल्लां आउंदियां, बिल दायर होणगे, प्राइवेट सारा कुछ हो जाऊगा, प्राइवेट सैक्टर बन जाणगे, उहदे विच व्यापारी आउणगे, वो खरीदणगे, आड़तीआपन खत्म हो जाएगा। तुसीं किवें देखदे हो? देखो साडे नाल शुरू तो लैके इवें होया है, जदों किसी चीज़ नूं दबाउणा हुंदा है तो मैं देखिया पंजाब दे विच साडे लोकां नूं सानूं समझ बाद च आउंदी हुंदी है कि आ की समा लंघ चुका है। जदों भी कोई चीज़ दबाउणी है तो उस वक्त आसे पासे एजीटेशन शुरू हो जांदियां ने। गुरु ग्रंथ साहब के जिहड़े ਸਰੂਪ ने उन्हां दा गुम हो जाना, सैकंड सेंटर सरकार का बिल उस वक्त आना,
ਜਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜਾ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਉਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਬਣੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਧਰਨੇ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, 2006 ਜਾਂ 7 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ 12-14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਦਾ ਕਮਾਦ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡ ਲਾਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਆਕੂ ਹੈ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ 5-10 ਕਿੱਲੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਦੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਲੋਕ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਮਾਰੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਾਤਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਨ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਲਾਹੌਰ ਘੁਆ ਲਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਸਾਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਾਲਾ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਕੱਢਤਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਗਰ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫੜੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਰਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ?
ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਤੇ ਕੋਲ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ? ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਜ ਸਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਨਿਕਲ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਗਿਰੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਦਮੀ। ਸਾਰਾ 100-150 ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ 1984 ਚ, 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਆਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ RSS ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ RSS ਫੋਨ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, 2-4 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਫਲਾਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੀ ਲੜਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕੇਸ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ 5-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਊਚਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। MP 13 ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਜੀ? ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ 2 ਕਦਮ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਪਰਚੇ ਕਟੀਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਠਿੰਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 5-10 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਜੂਗਾ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 70 ਤੋਂ 80%? ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨਾ ਬੜੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਕਾਲੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਾੜ ਲਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਹੀ ਹੋਊਗਾ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਪਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਭੜਕੇ। ਦੇਖੋ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ। ਇਹ 2 ਕਾਂਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸ। ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਾਂ, ਜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਓ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 100% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ, ਇੱਕ ਸਨੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ? ਰਮਨਦੀਪ ਸਨੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨੀ ਉਹਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੈ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, 3.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ 3.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 2020 ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗਾ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਹੀ ਹੈ ਬਸ ਉਸਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਰੀਏ ਵੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2020 ਤੱਕ ਆਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਨ 47 ਚ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਨ 66 67 ਚ ਵੀ, ਸਨ 66 ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਚੰਗੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ। ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 5 ਲੱਖ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ CM ਬਣਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਇਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡੀ। ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ। ਜੇ 3 ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜੱਜ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚੋਂ,
ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕੋਈ 2-4 ਪੈਸੇ 10 ਪੈਸੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ 2-4 ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਗੈਰਾ, ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਣ ਪਈ ਛੱਡ ਕੇ ਉਧਰ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਕੋਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਇਹ MP ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਤਾਉਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਤਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਤਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆੜਤੀਏ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ। ਤੇ ਸੋ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਿਆ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪਰ ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਘੇਰ ਲਏ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਅੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ 100% ਸਹੀ ਹੋ ਜੂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੀਡਰ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੱਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 18 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ 19ਵੀਂ ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੂਨ ਆ, ਉਸੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਾਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਤੇ ਕੰਬਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਿਕਵਾਇਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੇ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, 5-7 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ CM ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ MP ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਰ ਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ, ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਜੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਯਾਰ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ 'ਚ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜਕਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਕਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ, 300 - 350 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਕਰੀਆਂ ਵਰਗਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਬਚੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾਲ ਕਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਸੁਧਰਨਗੇ? ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।